بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha maqtov Rabbimiz Alloh taolaga bo'lsin. Alloh bilan iyiligining salami barchamizga suyukli bo'lgan payg'ambarimiz Muhammadga bo'lsin. O'qib sunnat bilan yurgan barcha ummatga bo'lsin deymiz. Endi Allohning yordami bilan bugun biz o'sha tafsir sabog'imizni jalashtiramiz. Endi o'sha Sharh surasine kelgan ekanmiz, ya. Alam nashrah laka sodrak. Sol suraga Alloh xolasa Alloh taolodan yordam so'rab o'tirib kirishamiz. Albatta bizlarda Allohning berganidan boshqa hech qanday bilim yo'q. Allohga maqtovlar bo'lsin deymiz. Bizlarga so qalam bilan ilm o'rgatgani uchun Allohga maqtovlar bo'lsin deymiz. Bizga o'sa kitobi Qur'onda tushirgani uchun yana Allohga maqtovlar bo'lsin deymiz. Bizga so payg'ambarimiz Muhammadni jiberib, aq bilan qarani, halol bilan haramda, yaxshi bilan yomonni o'rgatgani uchun. Endi Alloh taolodan bu dunyoga yaxshilikni yetib, ahiretning do'zaxidan qulluq jannatga kiruvdi so'raymiz. Endi aldaringizda o'tirib kelganda bir savol aytgan bo'lатын bo'lsak, u sizlardan bir ortiq bo'lganini tushunamiz. Endi payg'ambarimiz "Ballu anni va law aya" degan hadisni amal qilishimiz kerakligidan bir oyat bo'lsa-da bizdan yetkazinglar degan ekan. Aytganda ko'p joyda aytuvchidan, tinglovchida ko'p ortiq bo'ladigan yerlar кездескенini biz yaxshi bilamiz. Endi bu Sharh surasi o'zi aldirmasında kengaytu degan ma'no beradi. Kengaytu degan ma'no beradi ekan. Bunun kengaytu bu Sharh surasi, onun altında keladigan Zuha surasi o'zimizning payg'ambarimiz Muhammadga qattiqda bo'lib keladi negisi. Qattiq bo'lib keladi. Bu birinchi o'zi 8 oyatdan turadi. Mekkada tushgan suralardan biri. Bilasizlar, bunga oldin aytganmiz, suralar Mekkada tushgan suralar, yana Madinada tushgan suralar bo'lib hisoblanadi. Suralar Mekkada sura, Madinada sura deb hisoblanadi. G'olimlar uni payg'ambarimizning hijrat jasaganga deyingi tushgan suralarning bari Mekkalik suralar deydi. Hijrat jasagandan keyingi tushgan suralarda Madinalik suralar deydi. Katta o'l suralar payg'ambarimiz Mekkada bo'lgan kezda tushadi. Hijrat jasagandan keyingi suralar. Bu Qur'ondagi suralarning Mekkalik, Madinalik deb bo'linuvi jay g'ana narsa emas, ashin kitobga kirib qo'yasizlar. Bu da o'zincha ulkan ilm. Ya'ni bir kezinglarni biluv. G'olimlarning jay aytadigan so'z bor-ku, likulli maqamin maqalun deydi. Har bir joyning o'zining so'zi bor deydi. Ya'ni joyni eskeri o'tiruv. Din tarafidagi buni shariatda tadarruj deydi. Ular aqrinda taratuldi. Endi hozirgi kezda Mektepte o'qib yurgandan keyin aytsa mektepte 10 yil, 11 yil umr o'tkazayotgandan keyin ko'p kishilarga bir so'zlar kitobning tilidan tushunib qoladi. Shuning uchun dinda keladigan va'zlarning bosim ko'pchiligi negiz bayqasangizlar, revolyutsionni emas, evolyutsionni. Birinchi mana tavhid o'rgatasin, tavhiddan keyin namoz o'rgatasin, namozdan keyin mana o'rgatasin degan siyaqda oxirida olib keladi. Asqan odam o'zi birdengini bildirib oladi. Sondan sol suraların Mekkelik, Medinalik bo'lsuning o'zi din taratuvdagi o'sha bir narsani bilsin deb bizga o'rgatib жатқан ekan. Endi bu janobi biz o'tayotgan o'sha Sharh surasi Mekkada tushgan 8 oyatdan turadi. Onun ichidagi biroz oyatlar bizning payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga qattiq ekan. Uni birinchi bir o'qib o'taylik, shirin aldarmasini jasab, ondan keyin array tushuntirmasini berib tirsamiz. Birinchi oyatda aytadi: "Alam nashrah laka sodrak." Alloh aytadi, biz sening ko'kragingni kengaytib berdik ba deydi. Endi bu narda endi bosim ko'pchiligimiz arab tilini jangadan o'rganib yurganlarimiz bo'lsa, biroq arab tilini o'rganib yurgan aksar bo'lmasa, yana bir grammatikalik tushlarga to'xtalib o'tamiz. Ularga da bir kichkina foydali bo'lishi uchun. Endi so'zni oldirgan кезде biz sening ko'kragingni kengaytib berdik ba deb Alloh taolo payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga aytadi. Bu yerda nafi istifham dediler, a degan lam o da ikkiga nafi bo'lib keladi, bir qaytaruv aytganda ma'nosi bor. Janobi
нафи нафин исбатун деген өзі грамматикада не бар, екі нафи бір-біріне келетін болатын болса қатар, онда ол бір бекіту деген мағына береді. Сонда бұл жердегі мағынасы көп тәпсір ғалымдары алам нашрах лака содрак дегені біз сенің көкірегіңді кеңейттік деген мағына береді. Айтқанда еске салу, Алла Тағаладан пайғамбар сосын көкірегін кеңейту. Уадана анка визрак, және біз сенен алдық жүкті. Енді бұл жерде визр деген өзі салмақ, жүк деген мағына береді. Тәпсірлерде күнәңді кетірдік деген мағына береді дейді. Оған және бір тоқталып өтеміз. Әлләри анқада захрак, ол сондай бір жүк, ол сондай бір салмақ еді. Ол сенің айтқанда беліңді қайыстырды. Анқада дегенде тәпсірде сәләфтен асқала деген мағына береді. Яғни ауыр болды сенің айтқанда арқаңа ауыр болып дейді. Ал енді анқада өзі сөзбе-сөз қарайтын болсақ, ол бір дауыстың шығуы. Мысалы бір үлкен бір түйелерге жүк салғанда, болмаса бір атқа, ерге отырған кезде үстіне адам отырған бір сықырлаған дауыс шығады ғой. Сондай сықырлаған дауыс айтады. Яғни адам бір арқасына үлкен ауыр жүк көтерген кезде, кәдімгі қабырғасы, қазақшаның қабырғасы қайысты дейміз ғой. Сол сияқты омыртқалар бір-біріне қашалғанын, сондай бір қытырлап кеткенін, сонда яғни пайғамбарымызда сондай бір салмақ бар еді. Енді оны қазір біз тағы да тоқталғанда түсіндіреміз. Бір несі осы күнәнің салмағы деп келеді, бір несі осы рисала дінді жеткізудің салмағы деген мағына береді екен. Уарафағна ләка зикрак, және біз көтердік сен үшін сенің зікіріңді, яғни сенің есіміңді жайдық, өте белгілі еттік. Фаинна ма'ал усри юсран, одан кейін келеді, расында қиыншылықпен бірге бір жеңілдік бар. Инна ма'ал усри юсран, жаңа қайталанады, расында қиыншылықпен бірге бір жеңілдік бар. Фаида фарагта фансаб, егер босаған болсаң қайттан кіріс, енді бұл жерде тәпсірде келеді, неден босасаң дейді, дүниенің тіршілігінен босасаң құлшылыққа кіріс деген мағына береді дейді. Бір неде тәпсірде келеді, парыздардан босасаң түнгі намаздарға кіріс деген сияқты. Ва иля роббика фаргаб, және Раббың Аллаға қарай ұмтыл. Яғни таухидтің мағынасын беретін нәрсе болып келеді екен. Енді осыларға бір тоқталып өтейік. Біріншісі, алам нашрах лака содрак. Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва айтып жатыр, біз сенің көкірегіңді кеңейтпедік бе дейді. Көкіректің кеңеюі не нәрсе? Сәләфтардан жеткен тәпсір бойынша Абдулла ибн Аббас айтады, яғни дин ислам, пайғамбарымыздың көкірегін Алла Тағала дін үшін кеңейтіп қойды дейді. Кеңейтіп қойды дейді. Кейбір тәпсірлер болған, бұны пайғамбарымыздың жаңа бала күнде көкірегінің жарылып, жаңа періштелер келіп, оны сондай бір зәм-зәм сумен тазалап, одағы жаңағы көре алмастық, жаңа басқа бір қасиетті алып тастап, тазалағанына қатысты деген деп айтқандарда болған екен. Ал негізгі көпшілік тәпсірде бұл жаңағы Алла Тағала айтып жатыр пайғамбарымызға, сенің көкірегіңді дін үшін кеңейттік. Бұл жерде көкірек деген кезде жүрек жаңағы мағынаға алынады дейді. Өйткені жүрек көкіректе тұрады. Жалпы көкіректің кеңеюі мынандай нәрселермен байқалады. Мысалға, біреудің көкірегі кеңейсе дінге деген, ол дін істерін жақсы көріп тұрады. Алла айтты, пайғамбар айтты деген нәрсені ол бір жүрегіне әдемі сіңіреді да. Ешбір қиындықсыз, қырсықсыз неге деген сұрақта болмайды. Егер ол нақты білсе, ол Алладан келген хабар, нақты білсе, пайғамбардан келген хабар. Ал бұл шарх, бұның енді антонимі, қарсы екінші мағынада келетін несі, ол дық, тарлық, жүрегі тар болу. Дін істеріне келген кезде бірдеңе бұйырса, неге, қалай, көреміз, сосын, қалай деген сұрақты көбейтеді. Мысалға, яһуди халықтарына, олардың қауымында бір адам өлгеннен кейін, ол адамды кім өлтіруін білу үшін, олар Мұса пайғамбарға айтады, сен Аллахтан сұра, бұны кім өлтірген бізге айтып берсін дейді. Аллах оларға бір сиырды бауыздауды бұйырады. Мұса пайғамбар оларға кезде Аллах Тағаладан бұйрық келді, бір сиырды бауыздайсыңдар да, соның кез келген мүшесімен өлген адамды ұрсаңдар, тіріледі, кім өлтірген сендерге айтып береді. Сонда көкіректері тар болып тұрды. Кез келген сиырды сойса, бұйрық орындалды. Бірақ олар неге, қандай сиыр ол, жас па, кәрі ма, оны айтып берсе, оның түсі қандай, сары айтылған болса, және де бір күдіктеніп тұрмыз, енді Құдай қаласа не қыламыз, тағы да қандай сиыр деген сияқты осындай сұрақтарын көбейтті, өздеріне қиындық туғызды. Дінді кешіктірген сайын адамға қиындық келе береді. Өз-өзін ауырлатады.
Ал енді мұсылман адам Алла айтты, пайғамбар айтты деген кезде көкірегі кеңейе түседі. Сол үшін Құран аятында келеді, Алла тағала бір пендеге жақсылық қараса, оның көкірегін дін үшін кеңейтіп қояды. Бұл Алланың сөзі, пайғамбардың сөзі оған еш уақытта жүрегіне ауыртпашылық салмайды. Ал енді дін үшін жүрегі тар болған адамдарға орамал тағу, намаз оқу, біреудің сақал қойғаны, біреудің уағыз айтқаны, таухидке шақырғаннан қысылады жүрегі. Қысылып кетеді, өйткені жүрегі тар, кеңейтілмеген. Аллах ондай оған бақытты нәсіп етпеді. Ол күнәдан рахаттанады, бірақ Құдайдан келген тікелей бұйрық келген кезде қысылып кетеді да жүрегі. Сөйтіп, одан қашқан тікелей не алмаса да, қашудың жолын іздей бастайды. Енді қараңыз, Аллах тағала мұнафиқтарды сипаттағанда не деп айтады? وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Олар күсәлә, намазға тұрса дейді, қалай тұрады дейді? Жорға жалқауланып тұрады да. Бұл мұнафиқтың сипаты. Тұрса, жорға дегенде тұрады. Сәжде қылатын болса, маңдай шоққа тиіп атқан сияқты, шақ-шақ етіп, жерге тиіп кетсе жан кететін сияқты маңдай. Тимей жатып көтеріп алады. Тамақты олай тез ішпейтін шығар. Бүкіл нәрседе енді біреуді өсектеу үшін отырған кезде, ал енді жастықты сүйеніп, енді деп тұрып, бір сағат көлгірсіз сөйлеуге дайын болады да, Құдайға құлшылыққа келген кезде атына үй бөлгеремей қаласың да. Ойлайсың, мен мына Фатиханы оқыдым емес. Аллаху акбар деп сәждеге баратқан соң, қарасаң Аллаху акбар деп қайтып отырып алған да. Сен әлі маңдайың жеткен жоқ, ол жоқ отырып қойды қайтты. Яғни мұнафиқтар үшін намаз ауыр болады. Ал мұсылман үшін намаз қандай болады? Жүрек кеңейсе, ол намазды аңсайды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан намазды? Көзімнің қарашығындай жақсы көрдім дегенде. Билалға намаз уақытында азан айт деп айта салмайтын пайғамбар. Я Билал, арихна, ей Билал. Намаз оған уақытын келгендігін бізге білдір, бір рахаттандырыш дейді. Қуанатын болғанда. Өйткені намазды уақытын ерте оқып қойсаң болмайды, оны уақытымен оқу керек. Келген бізге айтып хабарланып рахаттандырыш дейді. Сонда Аллах тағала біреуге жақсылық қаласа, оның жүрегін дінге кеңейтіп береді. Дінге кеңейтеді дегені Алла айтты, пайғамбар айтты деген нәрсенің бәрі оған жүрегіне жағады. Оп-оңай. Алланың жүрегі тарылған кезде дұрыс қой енді, бірақ содан енді қалай күшті бір түрлі екен, қоғамдағы пікір бар ғой деп неше түрлі сылтау іздей бастайды. Жүрегі тарылған кезде. Ал енді дін үшін ең көкірегі кең болған ол біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям болып табылады екен. Сондықтан бұның бір несі сенің көкірегіңді дінге кеңейтіп береді екен. Сондықтан бұл өте маңызды болған нәрсе. Жалпы мынандай нәрсе бар. Аллах тағаланың өзін, дінін, пайғамбарын сүймесең, айтқан уағызыңда береке болмайды. Жай бір отырып, айта салу үшін деген әңгіме оқылады. Болады ғой, кей кезде білесіздер, біреудің үйінде кісі қайтыс болған кезде көңіл айтып баратын адамдар болады. Біздер жиі кездесетін нәрсені көздеріңіз көріп жүрген айтайын. Сосын ана өлген үйдің адамдары таяқ сүйеніп тұрады. Ана жақтан бір машинадан түседі ғой, біреу келе жатқан кезде. Машинадан түсіп жатқан адамдар не айтады? Әңгімесі кіреді, ей қой анау бірдеңе деп, мен кеше бүйткен кезде мен итім жеңді, төбелестірген кезде анау ой ананың иті одан да мықты деп. Анау шарбаққа жеткенше иттің, күшіктің, қатын қалаштың әңгімесі айтып береді да, бірақ ана көріп қалған кезде ал енді жылайық деп қояды да. Заказ бойынша ғой, бұл айтқанда тура сөйтіп жүрген дінде жоқ адамдардың көп тіршілігі оларға мына өмір спектакль сияқты, өздері актер мен актриса сияқты да болды. Реально ештеңе жоқ. Енді жылайық деп қояды да. Ана таяқ сүйеніп тұрғандар да ол бір әңгіме айтып, анау бірдеңе деп тұрады. Кеше анау деген бәле болды, бұзылып қалды. Қол тимеген, бүйтіп тұру керек, өйстіп тұрған кезде дала күн суық болып кетті, аяғына соғып тұрады. Аналар келеді, жылайық дейді деп олар жылайды сосын. Соны құшақтап қояды. Ойбай, апамай дейді. Ең соң адам болғаннан кейін қалайсыңдар? Спектакль бітті. Рөлден шығып баратыр. Сол үшін қарасаң,
бір шынайылық болмай тұрады екен ол нәрседе. Ал енді ислам дініне келген кезде жүректің тар болуы ол жақсы нәрсе емес. Алла Тағала дін үшін, Аллахтың сөзі үшін, пайғамбар сөзі үшін онан көкірегін кеңейтіп береді екен. Кімге Аллах Тағалаға оның жүрегіне Аллахтың сөзі менен, Аллахтың діні, айтқанда пайғамбарының сөзі, пайғамбарының өзі сүйікті болып, жүрегі содан жылып алып тұрған болатын болса, пайғамбардың аты аталып кеткен болатын болса, салауат айтқысы келіп, саллаллаху алейхи вассалам деп отырған болатын болса, Аллах айтылған кезде сәл бір отқа жақындаған тердей болып бүрісіп қалатын болатын болса, күнәні істейтін кезде Құдайды еске алып, мына күнәні істеп қойсам Құдай ренжіп қалады ғой деп күнәдан қашып жүрген болатын болса, оның көкірегін Аллах Құдай кеңітіп берген екен. Соларға Аллах жақсылық қарап тұр дейді. Жақсылық қалап тұр дейді. Енді бұл жаңа айтып кеттік, дінді жеткізу үшін Аллахты, дінін, пайғамбарын жақсы көрмесең, оны айтқан сөзде береке болмай қалады. Жай ғана бір жаңа көрсету үшін нәрсе болып қалады, жаңағы жоқтауды айтуды көрсету үшін айтқандай. Бұл егер сенің Аллахқа деген махаббатың шынайы болатын болса жүрегіңде, пайғамбарға деген махаббатың шынайы болатын болса, дінге деген махаббатың шынайы болатын болса, сенің аз сөзіңде берекет болады. Аз сөзіңде берекет болады. Имам Малик пайғамбар, енді білесіздер, Имам Малик пайғамбарға деген махаббаты өте жоғары болған, хадис айтатын кезде кәдімгідей әңгімелесіп отырады осы. Ал енді хадис айту керек болған кезде бойын бәрін жинап алып, ойланып отырып айтады. Тіпті бір риwayat бар, Имам Малик шәкірттерімен отырып хадис айтады. Ол кезде енді мынандай заман жоқ қой. Керемет мынандай бір здание табыла қалып, мынандай аппараттарды қойып тыңдап уағыз айтатындай. Сонда отырған кезінде әлі де болса жаңағындай шаяндардың, улы жәндіктердің елмен араласып өмір сүре берген кезі, қазіргі кезде шыбынды да көрмей жатырмыз ғой біз. Дұрыс па? Шыбынды уже дефицит болып кетті. Олар сондай бір заман болған, фиқтың өзі айтады, егер ораза ұстаған адам шыбынды жұтып қоятын болса дейді, қазір түсініксіз болуы мүмкін бізге. Бірақ осыдан сәл ертерек ауылда тұрғандарыңыз болатын болса, сәл ертерек уақытты білетін болсаңыздар, ол сіздерге түсінікті. Өйткені құмшекер тұрғанда беті ашық қалатын болса, құмшекердің беті не болады? Қап-қара болып тұрады. Жыр деп шыр жібересіңдер, сосын тош-тош құмшекер дейді алып тастайсыңдар, астынан теріп жейсің. Сол Имам Малик бір күні хадис айтып отырған кезде шәкірттер қараса, Имам Малик қызарып бара жатыр дейді. Түсінбейді бәрі, қарап отыр. Ол кісі хадисті айтып жатыр, қызарып бара жатыр, хадисті айтып болады да, айтып болғаннан кейін бір шетіне қисая кетеді. Не болды деген кезде шаян шағып алған екен да, скорпион. Айтпадыңыз ба дейді. Хадисті ортасынан үзгім келген жоқ дейді. Қараңыздар, субханалла. Қазір сондай мұсылмандар, ол сүннет қой деп қояды. Қызық, сүннет деген сөз, істемеуге болады деген сөз сияқты ойлай ма, түсінбейсіз. Қажылыққа бір кісілер барып, сонымен талас баяғыдай. Өзі жиі болатын нәрсе ғой. Минаға біреу 3 күн түнейміз дейді, бір күн түнейміз дейді, сонымен талас болады. Біреу түнейміз, түнемейміз деп жатыр. Сосын енді барған адамдар түсінбейді енді. Енді ет барған адамға бағу керек, сосын таласқаннан кейін біреу айтады, ол сүннет ол. Жай сүннет болды ол. Сүннет қой үшін. Міндет емес ол, түнеу керек емес дейді. Сосын барған бір кісі көп нәрсені енді жаңадан намаз оқып, тәубе қылып, сау болайын деп барайын деп жүрген кісі, сосын барып келіп сұрайды, сүннет деген не деп сұрайды. Енді сүннет ол деген сұрайды. Сүннет деген не деп сұрайды, білмейді ғой. Енді сүннет деген пайғамбар осы қажылық істегенде істеген істері болады. Сол пайғамбардың істеген ісі сүннет. Ой, сен қызықсың ей. Мен сүннет деген бір керегі жоқ нәрсені айтып тұрмын, пайғамбар істеген ісі ме, мен кеттім онда деп кетіп қалған екен. Аллах Тағаланың дініне көкірегін кеңейтсе, Аллахтың бұйрықтары, пайғамбардың сөзі сен үшін қымбат. Сен үшін қымбат. Бір сүннетті үйрену, бір ғұмра алтын тауып артық. Сол үшін ілгергілер сол күйде оны сүннетке құрметтейтін имамдар болған. Бірінші, көкіректің кеңеюі. Көкірек тар болатын болса, адам одан діннен қиыншылық көре бастайды, намаздан жалыға бастайды. Біреу уағыз айтатын болса, уағыз айтатын адамнан қашуды бастайды. Сосын оның уағызын тыңдамауы табу үшін оған неше түрлі сылтаулар табады. Ол бірдеңе қатты сөйлейді, анау бірдеңе қатты кетіп қалған, аузын ашса тозақ көрінеді отырады, бір нормальный әңгіме айтпайды деген сияқты, настроение түсіріп отырады деген сияқты бір сылтаулар айтып кете бастайды. Екіншісі, пайғамбарымыз Аллах айтады, көкірегін кеңейттім дейді. Дін тарату үшін де, дінді ұстану үшін де көкіректің кеңеюі керек. Сонда саған дін жеңіл болады. Біз бұған дейін айтқанбыз, Мұса пайғамбарға
Аллах тағала Фирғауынға бар да, изхаб иля фирғаун иннаху таға. Фирғаунға бар, насихатта, ол шектен шықты дейді да. Мұсаға бұйырып жатыр, уағызда деп жатыр. Изхаб иля фирғаун иннаху таға. Ол барады, сонда Мұса пайғамбарды Аллах тағала Фирғауынға уағыздауға жіберген кезде, Мұса пайғамбар біледі бұл уағыз айту оңай шаруа емес. Расында оңай шаруа емес. Егер біреу ойласа, ілім аламын да келемін де уағыз айта беремін деп ойласа, қателесті. Өте қиын. Ілім алып артқа ештеңе демейді. Бірақ уағыз айтып бастаған кезде көресің. Қараптан қарап отырып, күйе жағатындар пайда болады, аяқтан шалатындар болады. Сені бір жеп көреді да. Сені сондай жеп көреді, саған қарғысайтын адамға дейін табылып қалады. Бұл Мұса пайғамбар Аллах тағала Фирғауынға ал енді насихатта деп ел жауыз адамға жіберіп жатыр. Сонда Мұса пайғамбар Аллахтан дұға сұрай бастайды. Бірнеше дұға сұрайды. Робби шрах ли содри ва яссир ли амри ваhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli деген сияқты. Бірінші сұрағаны Алла менің көкірегімді кеңейтіп берші. Бірінші сұрағы. Екінші ва яссир ли амри ісімді жеңілдетші. Ваhlul uqdatan min lisani тілімдегі түйінді шешші. Yafqahu qawli олар менің сөзімді түсіну үшін. Бірінші көкіректің кеңдігі керек. Түсіндіңдер ме? Сен өзіңнің өзгелерді шақыратын дініңді бірінші сен жақсы көруің керексің. Сен информацион ящик емессің, отырып алып айта беретін. Мынау мынандай деген сияқты. Сенің ар жағында Аллахтың аятына, аузынан шыққан пайғамбардың хадисіне деген мияқта жүрегіндегі махаббат араласып шығу керек. Сонда одан бір пайда көріп қала болады екен. Келесі аятта Аллах айтып отыр: "Вавадана анка визрак". Біз сенен визрді кетірдік. Визріңді. Енді осы жердегі визр сөзіне келейік. Жалпы визр сөзі тілдік мағынасы бар, және шарғи мағынасы бар. Енді бұл Құранға келгенде біз ылғи айтып кеткенбіз, тілдік мағынасын, шарғи мағынасын қатар білсек, бізге түсіну оңай болады. Визрде кейбір тілдік мағынасында тауды визр деп атайтын жерлер бар. Өйткені ауыр ғой, тасы бар, несі бар, ауыр. Визр деп жүкті айтады. Кәдімгі желкеңе салса, белін қайыстыратын жүкті айтады. Енді тәпсірде бұл жерде визр дегеннің бір несі күнә деген мағынасында береді. Бұның бәрі осы мағынада Құранда келген. Салмақ, күнә, жүк деген мағынада Құранда келген. Жекеше түрде де, көпшеде түрде келген. Визрдің жүк, бұл жерден алса, "Вадан анка визрак", сенен біз жүкті алып тастадық. Қандай жүк? Әлләзи анқада захрак, қабырғаңды қайыстырған. Тіпті беліңнің қабырғаңның дауысы шығып кетті, сықырлаған ол жүктен. Оның бір тәпсірі не деп келеді? Салмақ. Дін таратуда өзі қиындық бар. Аллах жеңілдетті дейді. Мұса пайғамбар сонда "Уяссирли амри", жеңілдете көрші деді. Өйткені оңай емес дін тарату. Жеңілдете көрші деді. Сол үшін мынау арабтарда уәзир деген сөз бар, қазақтарда уәзір деп айтады. Қазіргі кезде министр дейміз ба? Кеңесші дейміз ба? Сол енді уәзир деген сөз көне сөз. Құранда да келеді. Мұса пайғамбар айтады. Сол өзі Аллах тағала Фирғауынға жіберген кезде "Вадж'алли вазиран мин ахли", Алла менің жақындарымнан маған бір көмекші берші. Өз араб тілінде вазир деген бір көмекші, жәрдемші деген айтады. "Харуна ахи", айтқанда бауырым Харунды маған көмекші етіп берші дін таратуда. Сол үшін көптеген ғалымдар айтады, жалғыз жүріп дін тарату қиын, егер саған дұға қылып көмектесіп жүретін адамдар болмаса дейді. Бұл жерде қарасақ, уәзир қылып бер, көмекші қылып бер. Уәзир деген кейбір ғалымдар айтады, тілдік мағынасын түсіндіретін ғалымдар, бұл түбірі визр сөзінен шыққан дейді. Неге уәзір деп аталады дейді? Өйткені уәзір дейді, яғни өзінің патшасының жүгін жеңілдету үшін жұмысын атқаратын кісі айтады дейді. Ана жүкті жартысын өзін арқалап алады. Патшаға оңай болу үшін. Яғни патшаның жұмысы жүру үшін, не үшін міндеттерін арқалайтын адамды уәзир деп атайды екен дейді. Тілдік мағынасы осы күйінде келеді екен. Енді бір мағынасы күнә ретінде де келеді. Құранда сіздер жиі байқаған шығарсыздар, мына аят келеді. "Алла тазиру вазирату визра ухра". Өзінің күнәсімен кетіп бара жатқан адам біреудің күнәсін арқаламайды дейді. Өз күнәсін арқаламайды. Burada күнә мағынасында келеді. Күнә неге жүк деп аталады? Өйткені күнә расында жүк. Ал енді қараңыз. Егер бір тәпсірде келген сияқты, расында осы тәпсірде салафтардан келеді, осы аятта сенен біз
күнәні кетірдік деген кезінде олар кезде Фатх сүресінің алғашқы аяттарын келтіреді. Аллахқа сенің ілгері кейін күнәңді кешіру үшін. Пайғамбарымызға берілген бұл сипат басқа ешбір пайғамбарға және ешкімге берілмеген. Кейінгі бұрынғы күнәсі кешіріле салды деген. Ешкімде жоқ ондай нәрсе. Өз тәубе қылу керек, өз кешірім сұрау. Ал пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның күнәсі өткені де келешегі де кешіріле салған болды. Сол үшін Аллахтың алдында ең құрметті кісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам болып табылады екен. Енді пайғамбарымызда қандай күнә деген бар? Ол біздегі күнә емес, ойлап отырған. Біздердің істеп жүрген пайғамбарымызда кейбір ғалымдар күнә деп атауға да ыңғайсызданған, зәллат деп айтады, бір қателіктер деген сияқты мағынада алған. Мысалға пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның анау соқыр сахабасы келген кезде, Абдулла ибн Мактум келген кезде, Амас ва тавалла деп ғой, қабағын түйгені, осы сияқты нәрсе пайғамбардың өзіне ауыр еді дейді. Біреуге қабағын түйіп қойған өзі, оған бір сондай ауыр еді дейді пайғамбарымыз үшін. Осыны айтып жатыр дейді. Яғни сол нәрселердің өзі кешірілген дейді. Субханалла, енді қараңыз. Егер біз бұны салафтардан жеткен тәсір бойынша өзірді күнә деп алатын болсақ, Алла айтады, «Вадана анка визрак». Вадана деген өзі вадаа қою негізі. Бірақ та мына харфтың кіруіне байланысты ан, ала деген харфтерге байланысты оның мағынасы өзгереді. Кейбір арабтың үйреніп жүрген жігіттер айтып жатқаным ғой. Вадаа ала десе, мысалға күрси столдың үстіне қойдым болады. Ан күрси болса столдың үстінен алып тастадым деген сөз болады. Түсіндіңіздер ғой? Анмен келетін болса. Ала болса қойдым деген мағына келеді. Анмен келетін болса алып тастадым деген мағына. Burada anмен келіп тұр, анка сенен біз күнәні алып тастадық. Ол қандай күнә екен? Әлләли анқада захара, қабырғаңды қайыстырған. Беліңе салмақ болған. Күнәні алып тастадық дейді. Субхана ойлаңыз. Біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам біздерде кетіп жатқан сияқты бір қателіктер, аманатқа қиянат қылып қою, өтірік айту, уәдесінде тұрмау деген сияқты ондай үлкен күнәлар жоқ. Бірақ пайғамбарымыздың өзі бір жаңағы соқыр келіп еді, қабағын шытып қалып еді. Оның өзі себеп бар, шытуына. Пайғамбарымыздың. Өйткені алдында отырған сонау Құрайштың көсемдері, Меккеде жүрген көсемдер келіп қалды, әшейінде тыңдамайын, ал енді айт, не айтасың деп отырған кезде, соларға айтатын кезде, мына көзі көрмейтін сахаба келді де, маған да айтшы, Аллахтың үйреткен маған үйретші, Аллахтың үйреткен маған үйретші деп уағызын бөлгендей болды. Қазір мынарды біз сәл сіздерге бір өзімізше бір аятты жеткіземіз деп әуре отырған кезде, қазір біреу келіп, сізге бір сұрағым бар еді, сізге бір сұрағым болса, мен емес сіздердің бәріңіз қабақтан шықасыздар ғой, дұрыс па? Отыршы, брат дейсіздер ғой. Дұрыс па? Соның өзінен пайғамбар қабағын шытқанның өзінен кәдімгі салмақ түседі екен. Енді қараңыз. Ол күнәлар дейді, сенің қабырғаңды қаусатып баратқан еді дейді. Жалпы күнә ол жүк сияқты, визір деген. Оның күнә деген мағынасы бар, және жүк деген мағынасы бар. Күнә кәдімгі тас сияқты үстіне жинала береді. Жинала береді, и сені қайыстыра береді. Сен жолда кетіп баратсың. Мысалға сенің арқаңа бір 15 килограммдық жүк салған рюкзакты алып кетіп баратқан адамға оңай ма? Жоқ, жай кетіп баратқан адам оңай ма? Жай кеткен адамға оңай. Ал жүк алып барған адам шаршайды. Дұрыс па? Қиналады. Қиналады ол жүкті алып өтуге. Күнәда сондай салмақтар бар екен. Мұсылман адамның иманы көтерілген кезде сол салмақты сезе бастайды дейді. Иманың әлсірей бастаған кезде күнәнің салмағын сезбейді. Сол үшін Абдулла ибн Масудтан жеткен сияқты имам Бұхари риуаят етеді. Не деп айтқан? Мұсылман адам замбан дейді. Бір күнә істеп қойса дейді, ол дейді тура үстінен тау төніп тұрғандай зәре ұшады дейді. Ал мұнафиқ адам күнә істеп қойса дейді, кәзуба мұрнына қонған шыбын сияқты көреді дейді. Қала хаказа, бүйтіп қойып жүре береді. Енді Құдай өзі кешірсін. Құдай өзі кешірсін дейді. Сезбейді дейді мұнафиқтықпен. Біз не күнә істеппіз деп айтады дейді. Ал енді иманы көтерілген кезде, өзі адамның білімі келе бастаған кезде, адам ажыратады, мынау үлкен күнә, мынау кіші күнә дей бастайды. Білімін көтеріліп жатқан кезде. Ал иманың көтеріліп жатқан кезде, сен кіші күнә, үлкен күнә деп айтпайсың. Кімнің алдында күнә істеп жүрмін деп қорқа бастайсың. Кіші болсын, үлкен болсын, Аллахтың алдында істеп жатқан күнә. Сезесің оның нәрсесін. Қиналасың, уайымдайсың. Енді ойлаңыздар, Омар разиаллаху анху
көзі тірісінде жәннатқа кіресің деген сөзді естісе пайғамбардан, Аллахтың аятын оқығаннан, жылағаннан екі көзінің алдында сызығы қалып кеткен болатын болса, намазға отырып Құран аяттарын оқыған кезде оның ыңырсыған, жылаған дауысын саптың соңғы адамдар естіген болатын болса, сөйтіп өліп бара жатқан кезде қорқып не болады, жағдайым не болады деген кезде сахабалар келіп оны жұбатқысы келген болатын болса, Абдулла ибн Аббастар басқалар келіп, я Омар, сен мынандай сенің қызметің бар, сенің мынандай қызметің бар, сенің мынандай қызметің бар деген кезде Омардың айтқан сөзі, ай, о дүниеге барған кезде тегі маған бір пайдалы да зиянды болмаса әйтеуір бәрі нөл болып шықса да жақсы болар еді дейді. Сауабым үміт етпей ақ қояйын, бірақ күнәм жеңіп кетпесе екен дейді. Сол болса да маған үміт етемін дейді. Кейін айтады, ай, шешем мені тумай ақ қойғанда дейді. Аллахтың алдына есепке барудан қорыққан. Неге иман? Ал Омардың істегенін біз істедік па? Біз не істеп жатырмыз? Не алып барып жатырмыз? Олар жанын беру үшін дін үшін барған. Дін үшін жанын беруге барған. Дін үшін малын берген. Дін үшін уақытын берген. Дін үшін сәждесін берген. Барын берген, пайғамбарды сүйген. Омар пайғамбар айтқан. Ол айтқан, сені жанымнан артық сүйемін деген. Әй Омар, қазір сен дұрыс сөз айттың деген. Сөйткен Омар Құдайдың алдына есепке баратын кезде бұл тумай ақ қойғанында ғой деп қорқып отыр да. Мұсылман адам күнәдан қорқа бастайды. Иман көтерілген сайын сен әрбір күнәдан зәрем ұша бастайды. Ол иманның келген нәрсесі екен, сол үшін ол бұл жердегі визір нәрсесі, күнә, оның бір жүктегі мағынасы бар екен, күнә ол салмақ. Өміріңде берекетін алып кетеді, барынша сақ болу керек. Күнәнің жазасы күнә алып келеді. Біз жиі естиміз, енді Алла сақтасын, кей кезде осы ойлап отырып ойлайсың, телефондар хабар келеді, бір қарындасымыз ба, жоқ әпкеміз ба, кім екен білмейміз, звондайды. Күйеуінің жай қарапайым бастағанда, телефонмен қыздарға уағыз айтам деп бастаған ғой. Өзін алдайды. Енді, сен бөтен әйелдермен сөйлеспесеш, жоқ, мен уағыз айтып жатырмын. Егер ол дінге келсе сауап алады. Кейін агентпен бастаған уағыз айтып. Кейін жахил қыздарға уағыз айтатын болған. Қой, сен уағыз айтпай, жоқ, ол дінге келу керек деп өзін ақтаған. Ең соңында зина жасаған. Зина жасаған. Ана қыз дінге келген жоқ, бірақ мынау өзі зина кетті. Ол оны сауапқа шақырған жоқ, бұл оны күнәға алып кетті. Өйткені ол ықыласпен істеген жоқ, ол нәпсімен істеп жатыр. Нәпсімен істеп жатыр. Жайлап адам өзі білмей қалады қалай бар. Субханалла, Юсуф пайғамбар, былай қарайтын болсаң, Зулейха сондай беделді, үстінен басшылығы бар, сұлулығы бар, ешкім жоқ, ес қолданған, кең бөлме, әдеміленген, әтірленген, ал Жүсіп келсейші деп тұрған кезде, Маазалла, Алла панаңды бер деп қашқанда. Қазір өздері жүгіреді күнә қойшы. Агентті шықлап отырып, мына кім екен, ананы біле салайыншы, түртейінші, бүйтейінші деп кіретті, өз күнәларын өзін арқалап отыр. Ал соның күнә болмағанын сезбеу, ол бақытсыздық. Сен өзіңе жаныңа түсіп жатқан қарадақтарды сезбегенің, ол қорлық. Күнә адамды сығады. Күнә адамды басады, берекетін кетіреді. Енді ол әйел кісі күйеуінен талақ сұрайын деп отыр. Былай қарасаң хақысы бар. Кей кезде ер кісі мен әйел кісінің шариғат алдында тең дәрежелер. Егер сол еркек әйел зина істесе кешіретін бе? Сол күні тастайды ғой, дұрыс па? Өзі зина істеп алады да бірнеше рет әйеліне енді кешір деп қояды. Оның күні жоқ сияқты. Талақ сұраса әйелге талақ сұрауға болмайды деп қояды. Күнә міндетті түрде қорлық алып келеді. Күнә міндетті түрде қорлық. Сол үшін сәлафтардың көп жасайтын дұғаларының біреусі не деп болатын еді? Аллахума жаңағы аъиззана битаат ва ла тузилна бил маъсия. Аллах Тағала бізді құлшылықпен мәртебемізді өсіріп, күнәмен қор етпеші дейді. Күнәмен қор етпеші. Қарасақ, бұл күнәнің сондай салмағы бар екен, қабырғаңды қаусатып жібереді дейді. Күнәңнің саған келіп жатқан зиянын сезе алмасаң, онда иманың төмендеп баратыр деген сөз. Иманың төмендеп баратыр, сен күнәдан қорықпаған мезетте. Саған бәрібір болды. Сен қарай бересің жалаңаш әйелдерге. Сен сөйлей бересің ғайбат өтірік сөздерді. Сен аманатқа қиянат қыла бересің. Ешкімге жаның ашымайды. Жүре бересің, қалай болса солай, онда сен иманың кетіп баратыр. Абдулла ибн Масғуд айтқан сияқты, "Ман лам танха салату анил фахши вал мункар, лам язни Аллах илля бу'дан" дейді.
біреу намаз оқып жүр, бірақ күнәсі көбейіп бара жатқан болатын болса, білсін Құдайдан алыстап бара жатыр ол дейді. Құдайдан алыстап бара жатыр дейді. Өйткені қабыл болған құлшылық жақсылықты алып келуге тиісті. Күнә күнәні алып келеді. Бірін-біріне жетектеп жүреді екен. Ол сондай күнә дейді, сенің қабырғаңды қайыстырып жүрген дейді. Бұл бір тәпсірді дін жеткізудің сондай ауыр болатын еді. Алла Тағала жәрдем етті деп келеді. Кейін Алла Тағала айтады: "Уарафана лака зикрак", пайғамбар айтып отыр, және біз сенің зікіріңді, атыңды көтердік, жайдық, тараттық дейді. Субханалла, қандай шынымен пайғамбарымыздың есімі сияқты сондай жарияланған жеткен кім бар? Ешкім жоқ. Қатада айтқан сияқты, "Ма мин хатибин" дейді, бір уағыз айтатын адам болсын дейді. "Уала муташахидин", болмаса ташаххуд айтатын адам болсын, намаз отырып. Болмаса намазға азан айтатын адам болсын дейді. Кім болса да дейді, пайғамбардың атын айтады дейді. Пайғамбарымыздың аты Алла Тағаланың есімімен қатар тұр. Азан айтатын болсаң, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах" дедің ба, артынша "Ашхаду анна Мұхаммадур Расулуллах" деп айтасың. Намаз оқып жатсың ба, пайғамбарымызға салауат айтып жатсың. Куәлігін сөзіңді айтып жатсың. Яғни хутбаны бастадың ба, бір елге бір уағыз айтатын болдың ба, сен айтатын сөзің пайғамбарды еске алып айтасың. Ташаххудпен айтасың. Қарасақ, пайғамбардың есімі сондай көтерілді. Сондай дәрежеде көтерілген болып табылады екен. Ал енді қарайтын болсақ, пайғамбар дін таратқан кезде пайғамбардың менсінбегендері қайда қазір? Абу Лахаб қайда? Абу Жахил қайда? Пайғамбар Мұхаммад есімі, пайғамбар аты Мұхаммад. Мұсылман да біледі, кафір да біледі, оның аты Мұхаммад екен. Абу Жахил кафірлердің көсемі олар арсаң. Сол Абу Жахилді біле ме екен біреу? Шын аты кім десең де білмейді. Абу Лахабты біле ме біреу? Білмейді. Білгендер лағнет айтады. Құранда қиметкен лағнет тұр оларға. Ол кеше ода дүние болған Абу Лахабта. Мал болған, бедел болған. Пайғамбар айтқан, "Сен кімсің?" деген. "Сен маған, мені қорқытатын сен кімсің? Менің дүнием бар, менің билігім бар, менің беделім бар" деген. Алла айтады, "Ма ағна антың малы болма кәсіп." Малы да, бала-шағасы ештеңкесі көмектескен жоқ. Ең соңында денесін жерлеуге келген жоқ та, достар. Сондай ауру болды, жоқ көдем адам қорқып, құл жалдап, анау көмілмей лақтырып тастаған. Итті лақтырғандай. Алла Тағаланың қолында кімнің мәртебесін көтереді, кімнің мәртебесін түсіріп қоятындығы. Енді пайғамбарымыздың есімі сондай көтерілген. Әр жерде айтады. Ибн Сина деген кісі болған, білесіздер, енді медицина тұрғысында жетістік жеткен, сол кезде бір ғылымға көңіл бұрып басқа ала бастаған екен. Сонда бір шәкірті бар екен қасында. Содан бір кішкене медицинаның, бір химияның, физиканың нәрсесін үйренейін деп жүрген. Дінге немқұрайды екен. Содан жаңағы соның қасында жүреді, күн суық уақытысы, ұстаздың қасынан шықпайды дейді Ибн Синаның. Бірден үйренемін деп, бәрі үйренемін, басқа үйренемін деген сияқты. Сосын бірақ та ана кісі шөлдейді, түннің ортасы, шәкірт айтады, "Бір шөлдеп тұрмай су әкеліп берші" дейді. Ол кезде кран ағатын су жоқ қой, далаға барып құдықтан алып келу керек. Күн бір боран болып тұрған кез екен, салқындау. Сөйтсе шәкірті барғысы келмейді, бірақ барғысы келмей бармаймын деп айтамайды ғой. "Ұстаз" деп сылтау айтады да. "Күн суық. Сіз ертең шәкірттерге сабақ бересіз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Мұздай су ішіп қойсаң, тамағыңыз таппаса, ертең қалай сіз оларға сабақ бересіз?" Оны біліп тұр ұстаз, анан барғысы келмей тұрғанша. Ана енді өзін-өзі солай сылтау айтып жатыр. Содан бұл барғысы келмейді. Кенеге отырып алып, айтады дейді ұстазына, "Жаңа былай айтып қойды" дейді. "Ұстаз" дейді, "Қараш" дейді. "Сіздің ашқан жаңалығыңызды ешкім ашып жатқан жоқ" дейді. Шынымен Ибн Синаның кезінде тура сол сияқты атақты оқыған ешкім жоқ қой. Дүнияви тұрғыда, діни тұрғыда емес. Дүнияви жаңалықтарға байланысты. Медицинадағы көптеген ілгергі жаңалықтар сол ашып кеткен, "Қараңыз" дейді, "Осылай сізді елдің бәрі атыңызды біледі, барған жерде құрметтейді, сізге бір амандасуға зар болып жүрген адамдар бар. Сіз осы" дейді, "елге мен пайғамбармын деп айтыспайсыз ба" дейді. "Айтсаңыз сенеді" дейді. "Сенеді дегенің дұрыс па" дейді. "Сіздің атағыңыз пайғамбармын деп айтуға жетеді" дейді. "Қой" дейді. Сөйтіп шәкіртіне білімсіздігі ғой шәкірттің, қоя салады. Сөйтіп түн болады,
Бұлар енді түнде өзі бірдеңесін жазып жатыр, сызып жатыр, суға бармады шәкірті, далада жел тұрып тұр, боран болып тұр. Сөйтіп тұрған кезде таң намазының уақыты жақындайды, даладан азанның дауысы шығады. Ол кезде азанды микрофонда айтпайды ғой, білесіздер, мұнараға шығатын. Мешіттің қасында ұзын мұнаралар содан қалып кеткен. Неге? Дауыс алысқа жету үшін. Соның төбесіне азаншы шығады да, сөйтіп азан айтатын болған. Күн боран, таңғы уақыт салқын болады, шығып алып азаншы азан айтып жатыр екен да. Сол сөзінде Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деген сөзді айтқан кезде Ибн Сина шәкіртін айтты да. Ей, маған пайғамбар болмайсың ба деген бейшара. Сен ел сыйлайды дейсің. Шөлдеп тұрмын, су әкел деп едің, боран дедің, суық дедің, анау дедің, тамақ ауырады деп, 1000 сылап айтып бармай қойдың дейді. Қарашы, қай заманда өтіп кеткен пайғамбар дейді. Әлі күнге дейін үмбеттер боран ештеңеге қарамай мұнараның төбесінде тұрып алақай айтады. Оның есімін айтып жатыр дейді. Олардың махаббаты. Сол үшін пайғамбарымыз есімін қатты көтеріп қойған. Ар жағында қаншалықты көптеген кесіліктер жатқанын біз біледі екенбіз. Сол үшін өзі хадисте де келеді. Ман салла алейя салатан саллаллаху алейхи биха ашран. Кім маған бір рет салауат айтса, Аллах Тағала сол салауат үшін оған 10 жақсылық береді. Субханалла, бір рет салауат айтсаң пайғамбарға. Саллаллаху алейхи вассалам. Саған 10 жақсылық келеді дейді. Қандай құрметке ие қойған. Басқа адамның атын айтсаң, саған сауап жазылады деген жер жоқ. Пайғамбардың атын айтсаң, салауат айтсаң, саған 10 жақсылық келеді, сауап жазылады. Дидар бауырымыз білетін шығарсыздар, өзі Мединада оқыған кезде, сонда бізбен бірге бір Африкадан келген бір студент оқыды дейді. Өзі семьяда 5 ағайынды екен дейді. Ағасы бар, інісі бар, соны 5 екен дейді. Бәрінің аты Мұхаммед дейді. Әкесінің шешесін жақсы көрсе керек пайғамбардың. Тек қана бір сөз тіркеген дейді. Мұхаммед ал-Ауал, Мұхаммед ал-Сани, Мұхаммед ал-Салис деген сияқты бірінші Мұхаммед, екінші Мұхаммед, үшінші Мұхаммед деп қойған дейді. Бәрінің баласы аты Мұхаммед. Қарап тұратын болсақ, бұл пайғамбарға деген махаббат сол күйінде болады. Шынымен де пайғамбар қасына келген сияқты ла юъмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван нас ажмаъин дейді. Сендер ешқайсың маған иман келтірген болмайсыңдар дейді. Сол пайғамбар саллаллаху өздерінің әке шешелерінен, бала шағаларынан барша адам артық сүймейінше дейді. Өйткені пайғамбардың дәрежесі сол дәрежеде үлкен жоғары. Субханалла, қарасақ, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху енді неде хабарда келген сияқты біздерге жеткен Жәбірейіл періште пайғамбарға келген екен, хабар жетіп, Аллахтан хабар сәлем жеткізген екен. Сосын айтқан екен, сен білесің ба, Аллах сен урафа'на лака зикрак, сенің есіміңді көтерді, таратты, жайды деген. Қалай болған, қалай жайылған білесің ба дейді. Пайғамбар Алла біледі дейді. Соны айтады. Аллах қалай айтты дейді. Ин зукирту зукирта ма'ия. Менің атым аталған жерде сенің атың қосылып айтылып отырады деп айтты. Ла илаха иллаллах, артынша Мұхаммад Расулуллах. Сен егер ла илаханы мойындап, пайғамбарын мойындамасаң, діннен пайда таппайсың. Мұсылманшылыққа кіре алмайсың. Хадисте келеді, Рамасында Уаллади нафси биядихи, жаным қолында болған Аллахпен ант етейін дейді. Ма сами'a би мин хазигил умма. Мына мен үмбетімнен дейді, осы кейінгі өзінің заманында кейінгі келетін халықтар айтады. Солардан дейді, біреу мені естісе дейді. Яхудиюн вала насраниюн, мейлі ол яхуди болсын, мейлі ол насрани болсын, мейлі басқа болсын дейді. Тумма ямуту вала ю'мину би, кейін өліп кетсе, менің хабарым жеткеннен кейін. Иман келтірмей өліп кетсе, илля кана мин асхабиннар, дозақлардан болады дейді. Дозақлардан болады дейді. Енді біздер, пайғамбарымыз сүйген біздер, пайғамбарымыз қалай жақсы көрді дейсіңіз, Айладағы Бернард Шоудың бір сөзіне таңғаламын. Ол Бернард Шоуды мақтау үшін емес. Бірақ мұсылмандар түсінуге тиісті болған үшін. Не деп айтады? Мұхаммедті, соғыстан сүймейтін адамдар, танымайтын адамдар дейді. Танымасаң сүймейсің бар. Аланда пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи деген махаббат қандай күйде болу керек? Шынында бауырлар, бұлай қарап тұратын болсақ, Аллах Құран айтады: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин", пайғамбар айтады, сені әлемге
мейірім ретінде жібердік дейді. Егер мына бір жер бетінде бір адам таухидты түсініп, ла илаха иллаллах деп айтқан болатын болса, ар жағында біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед тұр. Егер мына дүниеде біреу келіп жетімнің маңдайын сипап, көз жасын құрғатып отырған болатын болса, ар жағында біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тұр. Өйткені пайғамбар айтқан, ламсақ расал ятим, жетімнің басын сипа деген. Өйткені пайғамбар айтқан, жетімге қамқор болған адам кахатайни, менімен бірге жәннатта былай бірге жүреді деп айтқанда. Ар жағында сондай адамдар бар болған болатын болса. Егер мына жерде біреу жетім жесірге бір садақасын берейін деп кетіп бара жатқан болса, томпаңдап, ар жағында пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи өткен пайғамбарға иттақуна бишиқи тамратин, жарты құрмамен болса да тозақтан өздерін құтқарыңдар деген. Егер біреу осы дүниеде Құранды оқып, ләззаттанып, көзінен жас ағып, Құдайға дұға қылып отқан болатын болса, ар жағында пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Құранды үйретіп кеткен бірінші болып. Өйткені пайғамбар айтты, «Хайрукум ман таалламал Құран», алламу, сендердің жақсыларың Құранды үйренгендерің және үйреткендерің депті. Егер мына дүниеде бір ер кісі әйелінің бетіне күлімдеп қарап жеп отқан тамағын бір үзіп аузын ашып аузына салған болатын болса, ар жағында пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тұр. Өйткені пайғамбар абзал садақа фия имраатик, әйелдің аузына салған тамағың деп айтты. Егер мына дүниеде біреу қатты ашуланған кезде біреу ренжіткен болса, соны кешіре алған болатын болса, ар жағында біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тұр. Өйткені ля тағдап ашуланба деді, ашулансаң отыр деді, қайтпаса жат, болмаса дәрет ал деді. Яғни қандай бір жақсы іс тұрсын, ар жағында біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тұр. Қандай керемет нәрселерге үйретіп кетті. Буъисту ли утаммима макаримал ахлақ, көркем мінез құлықтарды үйрету үшін деп келдім дейді. Егер бір ана өзінің баласын бауырына басып, бір әке баласының бетін сүйіп отқан болатын болса, ар жағында біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тұр. Өйткені ол пайғамбар еске алады, пайғамбар кішкентай баланы көретін болса, жақсы көріп бетін сүйуші еді. Қарайтын болса, міне қарайтын болса, әрбір істің ар жағында сен бір ысырап қылмайын деп тұрсаң, ар жағында пайғамбар тұр. Сен бір күнәдан қашсаң, ар жағында пайғамбар тұр. Сен ашуыңды жеңсең, пайғамбар тұр. Мінез құлқыңды көркемдеуге тырыссаң, ар жағында пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Біреу сабырлы ма? Пайғамбар үйретті. Біреу мінез көркем ба? Пайғамбар үйретті. Өйткені пайғамбарды өзі үлгі тұтуға тырысқан. Енді Құранда бір аят бар. Мысалға, қай дін болсын? Ең тура дін ислам діні ғой. Аллах айтты, «Иннад дина индаллахи ислам», Аллахтың алдында қабыл болатын дін бір ғана ислам дін деп келді. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Аллах Тағала біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды адамзат баласының ішіндегі абзалы, бүкіл пайғамбарлардың ішіндегі абзалы етіп жаратып қойды. Артық етіп жаратып қойды. Басқа пайғамбарларға бермеген сипаттарды берді пайғамбарымызға. Ертең Аллах қияметтің қиын күні басталған кезде адамдар 50 мың жыл аяғында тұрып, қиналып, өз терлеріне өздері тұншығып, төбелерінен күн тесіп баратқан кезде есеп басталса екен деп пайғамбарларға жүгіреді, дұрыс па? Адам атаға барады, арашашы болшы бізге, шапағат қылшы деп. Адам айтады, күнәсін есіне алып айтады, жоқ, менің бір күнәм бар, жәннатта жеме деген жемісті жеп қойдым деп. Субханалла, кешірген күнәсі, тәубе еткен, қияметтің күні сол күнәсінен қорқып жүрді адам ата. Бір рет жемісті жеп қойдым деп. Фатаба алейхи, Аллах оның күнәсін кешірген дейді. Содан қорқып қиямет басталып кеткен кезде. Тыйым етілген шошқаны, тыйым етілген арақты қанша рет ішіп, қанша рет жеп жүрген адамдар бар. Жәннат өзі жәннатқа кіретіндей болып жүрді. Адам атаға барса араша түсе алмайтын, жоқ, араша түсе алмайын деп өзімен өзі әлек. Адамдар келеді, Нұх пайғамбарға болады. Нұх пайғамбар, мен өзім балама дұға қылып қойыппын, кәпір балама, араша түсе алмайын дейді. Ибрахим пайғамбарға барады, Ибрахим пайғамбар айтады, жоқ, мен өтірік айтып қойдым дейді. Қарасаң өтірік емес. Өзінің әйелін қорғау үшін діни қарындасын деп айтты. Олар сол күйінде келіп, Ибрахим пайғамбар келеді, Мұса пайғамбар келеді, Мұса пайғамбар айтады, мен кісі өлтіріп қойдым дейді. Ол өлтірем деп өлтірген жоқ. Мұсылманды қорғайын деп ұрып еді, өлтіріп қойды. Араша түсе алмайын дейді. Иса пайғамбар келеді, араша түсе алмайын дейді. Сонда біздің пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келеді. Сол кісі шапағат етеді. Тозаққа түсейін деп отқан адамдардың біреуі құтылады. Біреудің сауабы еселенеді, шапағатшы болады. Сондай дәрежеде. Субханалла, осы отырған біздер, бауырлар,
Аллахтың тура осы заманда туамыз деп ойлаған жоқпыз ғой, дұрыс па? Біздер Ибрахим пайғамбардың үмбеті де болып қалуымыз мүмкін еді. Біздер Мұса пайғамбардың да үмбеті болып қалуымыз мүмкін еді. Иса пайғамбардың да үмбеті болып қалуымыз мүмкін еді. Бірақ Аллах тағала біздерді субханалла пайғамбар Мұхаммедтің үмбеті қылып қойыпты да. Ең абзал, қияметте шапағат ететін пайғамбардың үмбеті қылып қойыпты. Қайсымыз сұраппыз? Оның үстіне мұсылман қылып. Қаншадан бар дінден алыс? Білесіздер, дозаққа түсетін адамның саны жәннатқа кіретін адамдардың санынан көп болады. Алла сақтасын. Омар разиаллаху анху айтады, егер Аллах тағала бүкіл адамның бәрі жәннатқа кіреді, бірақ адам дозаққа түседі десе, сол мен болып қалам ба деп қорқар едім дейді. Бізді пайғамбар Мұхаммед үмбеті қылып қойды. Ең абзал пайғамбар, ең абзал уақытта шығарды. Енді соның қадірін түсінсек, нығмет түсінбесе қандай өкінішті. Мен пайғамбар Мұхаммедтің үмбетім деген сөз қандай керемет сөз. Бірақ ол құр сөзін аузына айтқанға жеткілікті ма? Сен үмбет екеніңді өзің амалыңмен, мінезіңмен, тақуалығыңмен, сүннетке деген сүйіспеншілігіңмен дәлелдеуің керек, дұрыс па? Аллах Құранда айтады. Барша дін өкілдері Аллахты сүйеміз дейді. Христиан да Аллахты сүйем дейді, яһуди да Аллахты сүйем дейді. Біз де сүйеміз дейміз. Намаз оқитындар да Аллахты сүйем дейді, намаз оқымайтындар да Аллахты сүйем дейді. Бірақ Аллах тағала айтады, не деп айтады? Құл, айт дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахты сүйетін болсаңдар дейді, фаттабиуни, маған еріңдер дейді, пайғамбарға еріңдер дейді. Сүннетін де сүйіңдер. Пайғамбардың жолымен жүріңдер дейді. Соған жүріңдер дейді. Сенің Аллахты, ғалымдар айтады, Аллахты сүйемін деген адамдардың бәрін Аллах осы аятпен сынап қойған дейді. Өтірік айтып жатыр ма, шын айтып жатыр ма дейді. Егер Аллахты сүйетіні шын болатын болса, ол адамның аузынан шыққан сөз өтірік емес болатын болса, онда ол адам пайғамбарға ереді. Пайғамбардың сүннетін сүйеді ол адам. Фаттабиуни, еріңдер дейді маған. Сонда не болады сыйлығы? Яхабибукумуллах, Аллах сүйеді дейді. Субханаллах, қандай үлкен сыйлық. Ақыр заман пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям соңынан ерсең, Аллах тағала сені сүйем деп жатыр. Субханаллах, қандай сыйлық. Бұдан кейін қалай сүннетті сүймейсің? Бұдан кейін қалай бидағатты жеп көрмейсің? Оны сөзіңмен, ісіңмен, мінезіңмен, тақуалығыңмен дәлелдеуге тырысуымыз керек. Пайғамбарымыз кезінде сахабалар болатын, пайғамбарға қызмет жасайды. Пайғамбар олар дұға беретін. Кімге дұға қылды, солар дұғалар қабыл болған, пайғамбар дұғасы кері кетпейді. Бәріңіз білесіздер сүннетті. Анас ибн Маликке Аллах малына береке берсін, өміріне береке берсін, бала шағасына береке берсін, және жәннатқа кіргізсін деп дұға қылды. Малы көбейді ма? Көбейді. Өмір ұзақ болды ма? Ұзақ болды. Бала шағасы көп болды ма? Көп болды. Саад ибн Аби Ваққасқа дұғаң қабыл болайыншы деп дұға қылды. Пайғамбар айтты, жақсы қабыл боласың, бірақтан мына жерден адал нәрсе өтсін деді. Дұғасы қабыл болатын адам болып шықты. Қай сахабасында не тілеген болса соның бәрі орындалды. Бірақ бір сахаба келеді да пайғамбарға қызмет жасайды. Дәрет суын дайындап береді, қызметін жасайды, бәрін жасайды. Сол жасаған кезде айтады пайғамбар, бір дұға сұрады, не сұрайсың дейді. Сонда сұрағаны, я Расулалла, сухбатак фил жанна, жәннатта сізбен бірге болайыншы дейді. Жәннатта сізбен бірге болайыншы дейді. Кейін ислам діні сондай күшейді. Абдурахман ибн Ауф исламның сондай дамыған уақытында өмір сүрді. Күшейген уақытында өмір сүрді. Мұсылмандардың жақсы киім кие алатын, мұсылмандардың тәтті тамақ жей алатын заманда өмір сүрді. Іргесі исламның кеңейіп жатқан кезде. Сөйтіп тұрған кезде алдында керемет дастархандардан бірнеше рет ауыз тимей кетіп қалған кездер бар, көзіне жас келді. Неге? Өйткені бұл тамақты пайғамбарым жеген жоқ еді деп аузына батпайды да. Аузына батпай кетіп қалған. Сол күйінде олардың пайғамбарға деген махаббаты қалған. Бірақ біз қазір айтып отқан сияқты, осы жерде бір жақсылыққа жетіп жатқан болатын болсақ, біреу арақ ішпей жатқан болатын болса, біреу күнәға түспей жатқан болатын болса, біреу әйелін сыйлап жатқан болатын болса, біреу шешесінің аяғын уқалап беріп жатқан болатын болса, біреу бала шағасына көзіне жас төгіп дұға қылып жатқан болатын болса, ар жағында біздің пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жатыр. Соның арқасында біз осындай күліп ойнап жүргеніміз. Бірақ пайғамбар осы дінді жеткізетін кезде қалай жеткізгенін білесіздер ме? Ши төсекте жатып. Омар келіп қасына жылаған, Кесе пайғамбар тұрып жатыр, арқасына ізі қалып кеткен. Біздер мына жұмсақ төсекте жату үшін. Пайғамбар осы дінді жеткізу үшін білесіздер ме қандай құлшылық қылды? Түнде аяғы намазда ісіп кететін. Қойыңыздаршы өздеріңізге сұрақ.
Қай кезде аяғымыз ісіп көріпті құлшылықта? Қай кезде? Сөйткен пайғамбарға салауат айтуға ерініп жүрген адамдар бар да. Сөйткен пайғамбардың сүннетімен соғысқысы келіп жүрген адамдар бар да. Аузубилля. Аузубилля. Алла одан сақтасын. Сол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи жеткізу үшін аш болды қанша рет ішіне тас байлады. Біз тоқ болып жүрміз. Дұрыс па? Тас байлап жүрді осыны жеткізу үшін. Сол пайғамбар ертең қияметтің күні басталған кезде бүкіл пайғамбарлар адам ата болсын, Ибраһим пайғамбар болсын, Иса пайғамбар болсын, Муса пайғамбар, тіпті Жәбірейіл періште болсын, қияметтің күні басталған кезде нәпси өз басым аман қалайыншы деп жатқан кезде пайғамбар не деп айтатынын білесіздер ма? Уммати, үмбетім деп айтады. Аллах бізден сіздерді Аллах бізден сіздерді пайғамбардың шынайы үмбеті болудан нәсіп етсін. Күнәларымызды кешірсін. Сүннетіне деген сүйіспеншілігін нәсіп етсін. Біздің балаларымыздың, әке-шешелеріміздің, әйелдеріміздің жүрегіне пайғамбарға деген шынайы махаббатын нәсіп етсін. Рафағна ләкә зикрак. Алла айтады, сенің есіміңді көтеріп тараттық дейді. Арғы аятта айтады, фаинна ма'ал усри юсран. Әлбетте, әрбір қиыншылықтың артында жеңілдік бар. Инна ма'ал усри юсран. Әрбір қиындықтың артында жеңілдік бар дейді. Бұл жерде де грамматикалық тұрғыда бa'дал усри юсран деп келіп тұрған жоқ. Қиындықтан кейін деп тұрған жоқ. Қиындықпен бірге жеңілдік бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте көптеген қиындықтар көрді. Қанша деген сол сүйікті пайғамбарымыздың тісін сындырғандар болды, үстіне шекпарын тастағандар болды. Оған сондай сауда қылмаймыз, басқа қылмаймыз, қызымызды бермейміз деп өздерінше шарт жариялағандар болды. Меккеде туғанымен пайғамбарымыз Меккеде көмілген жоқ, Меккеден туған жерінен қуғандар болды. Соның бәрін шыдап пайғамбарымыз дін жеткізді. Соның бір жақсылықтарын Аллахқа мақтаулар болсын, біздерде шет жағасын көріп жатырмыз. Бірақ Аллах қандай бір қиыншылық болмасын, Аллах артынша жеңіп беріп қояды екен. Қиындықтан кейін деп отырған жоқ, мәә бірге деп отыр. Қиындық келсе, ар жағында жеңілдік күтпеген сөз екен. Сол үшін Аллах Тағала айтыр, мұсылмандардың басына түскен қиыншылықты жеңілдікпен ауыстырып берсін, күнәдан сақтасын, тауфиқтерін күшейтіп, өмірін қауымдылықтарын арттырсын. Кейін Аллах айтады, фаиза фарағта фансаб. Пайғамбарымыз айтып отыр, қанша нығметтерді есіне салғаннан кейін сенің көкірегіңді кеңейттік, күнәңді кешірдік, атағыңды арттырдық дегеннен кейін Аллах айтады, фаиза фарағта фансаб. Егер босасаң құлшылыққа бер дейді. Кейбір тәпсір дүние тіршілігінен де келеді. Бірақ Абдулла ибн Масуд айтады, фаиза фарағта минал фараид фансаб фи қиямил лейл. Парыздардан босасаң, түнде тәһәжжүдке тұр деген мағына береді дейді. Абдулла ибн Аббастан айтады, фаиза фарағта, егер минас-сала намаздан босай жатмасаң, фансаб фи дуа, дұғаны күшейт дейді. Намаздың соңына жасаған дұғалар қабыл болуға жақын деп кейбір ғалымдар айтады. Содан сәлем берген алдына дұғалар, яғни құлшылықтың ар жағынан құлшылықты күшейтіп отыру керек дейді. Ва иля раббика фарғаб, және Раббыңа қарай ұмтыл дейді. Яғни бұл тауфиқты Раббыңа басқа ешкімге емес деген мағына береді.
сол жаңағы фатиха сүресіндегі ияка нағбуду ва ияка настаин деген сөзбен өзі мағынасы ұштас болып келеді екен. Осы бір жаңағы Раббыңа қарай ұмтылуға соны бұйырып бітеді екен. Бұл сүре қарасақ пайғамбарымызға қанша жақсылық бергеннен кейін Алла Тағала одан сайын құлшылығыңды күшейт деп жатыр. Мұсылман адам да сондай болу керек. Оған Құдайдан жақсылық келген сайын, нығметтері көбейген сайын, оның құлшылығы да шүкірлігі де көбею керек екен. Құранда біз ол нәрсені жиі байқаймыз. Мысалға Алла Тағала Мариямға айтқан кезінде Исаның шешесіне деп береді: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Ей Мариям, Алла Тағала сені таңдады, сені тазалады, әйелдердің баршасынан артық қылды жер әлемдегі деп айтқан кезде, соны артында не деп айтады? Я Мариям уқнути раббики васжуди варкиъ мар ракиъин. Енді Раббыңа барша құлшылықпен бері, рукуғыңды жаса, сәждеңді қыл деп бұйырады екен. Сол үшін әрқашанда Аллахтан жақсылық келген сайын біздің де құлшылығымыз жақсару керек, біздің де сөзіміз жақсаруға тиісті екен. Сондықтан дінге келгеннен кейін уақыт өте бере иманымыз әлсіреп, күнәға беріліп, бір-бірін жамандаудан, бір-бірін ғайбаттаудан сақ болуға тырысайық. Аллах Тағала әйтеуір осы Құранды шынайы оқығандардың қатарынан болуымызды нәсіп етсін. Аллахтан шынымен сұрайтынымыз, мына өмір ерте ме кеш пе өтіп кететінін бәріміз білеміз. Ол ешқайсымызға күмәнді нәрсе емес. Бірақ ертең Аллахтың алдына барған кезде, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи жолыққан кезде ұялмай жолығатындай болсақ, қандай нұр үстіне нұр болатын еді. Пайғамбарым үмбетім деген сөзді бізге айтатын болатын болса, Аллахтың елшісі деген пайғамбарым деген сөзді біз айта алатын болсақ, егер пайғамбар саллаллаху алейхи қолынан кәусар суынан су ішу нәсіп еткен болатын болса, біздерге, әке-шешелерімізге, бала-шағаларымызға онда одан артық бақыт жоқ. Ол нәрсеге жету үшін аздап еңбек ету керек болады екен. Аллахтан жәрдем сұрау керек болады екен. Аллах Тағала әрбір дінге жәрдем еткендерге жәрдем етсін. Дінге зиян жасайын дегендердің өздерін зиянға ұшыратсын, өздерін әлек етіп қойсын. Аллах Тағала мұсылмандарға бауырмалдық нәсіп етсін. Шайтанның азғыруынан, дұшпандардың айдасынан сақтасын. Дұшпандардың өздерін соғыстырып, өздерін әлек етіп қойсын. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.